I want to thank Anil from Chennai Cyclists for being part of this initiative. We all know why we are here today, and there are a lot of issues going on against women across the country. We want to create a bit of awareness against women's issues so that we can create safe environment not only at the workplace, wherever they go. We can easily say that it's a responsibility of the government and the police to ensure women are safe in our country. I think it's important to understand that every one of us at home, brother, dad, mom, whoever it is, I think it's our responsibility as a colleague to safeguard women's safety in workplace, wherever they go. Unless service it happens, the country won't progress to the next level. I'm happy to introduce Dr. Deepashri, our interventional radiologist. And also, I want to thank Padmini Janaki, who is the founder of Minded Mom. And I want to thank Mr. Soundararajan, who is an entrance cyclist, for being here. Can you say a few words, please? Actually, I know you all are ready to go. I don't feel safe talking for 2 more minutes here. But then, all that I want to say is, see, women's safety, even when I had to come this morning, the first question that I got asked was, how are you going? Go safe and make sure you take your driver along, etc., etc. So all these things, these are all the questions that people ask us at home. So why is that? So 78 years of independence and we are still here. We don't feel safe on the roads in the middle of the night. If you want to go cycling, you want to ensure that you go as a group. You can't go alone. So I think there are a lot of things which needs to be done. I don't want to go on and on, but I think safety is important. I think all of us should head towards some self-defense programs and make ourselves safe before the infrastructure is improved here. And the most important thing is there needs to be a shift in the mindset. So I feel, that mindset change is very, very important in everybody so that, these crimes are not committed. But otherwise, all the best. Enjoy your cycling, enjoy your ride. I'm sure you're going to have fun. Thank you so much. Sir. Good morning, and discipline and when we are talking about Vidudalai and women, in Chennai I've never felt unsafe for so many years, but I want this situation for every woman across India, and I'm sure we are all working towards that and prioritizing women's safety. Every day is definitely a priority. Thank you so much for being here. இந்த பெண்கள் பாதுகாப்புக்கான அழகான ஒரு சைக்கிள் ரேலி நீங்கள்லாம் இந்த பயணத்தில் ஏர்லி மார்னிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உண்மையிலே ஒரு மகிழ்ச்சியான தருணம். இந்தியா சுதந்திரமாகி 28 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. இன்னும் சொன்ன மாதிரி பெண்களுக்கு உண்டான பாதுகாப்புகள் இன்னும் பயன்பாடுகள் இருக்குது. இருந்த போதிலும் நம்ம தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் காவல்துறை அதிகாரிகள்லாம் மிக சிறப்பாக மிக பாதுகாப்பான ஒரு எல்லா இடத்துலையும் கொடுக்குறாங்க. பட் இருந்த போதிலும் மக்களுக்கும் அவேர்னஸ் வேணும். நம்ம சைக்கிள் ரேலி மூலமா இந்த அவேர்னஸ் இந்த ரிலே ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றீங்க. உங்களுடைய பயணம் ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருக்கணும். இந்தியன் ரோட் சேஃப்டி ஆர்கனைசேஷன்ங்கிறது ஒரு பெரிய அமைப்பு. அந்த அமைப்பு மாதிரி நம்ம சைக்கிள் ரேலியும் பாதுகாப்பான பயணமா இருக்கும். உங்களை எல்லாருக்கும் அன்பான வாழ்த்துக்கள். ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஆன் தி ரேலி. Thank you so much. All of you to work. 3, 2, 1, go! All the best, all the best. பெண்கள் இருப்பாங்க, பாதி பேர் ஆண்கள் இருப்பாங்க. ஆண்கள் வந்து ஆல்கஹால் எடுத்தோ எடுக்காமலையோ நீங்க கேட்டீங்களா, ஆல்கஹால் மட்டுமே பிரச்சனை கிடையாது. ஆக்சுவலா நீங்க பகல் 12 மணிக்கு நார்மலா ஒரு ஒர்க் பிளேஸ்ல ஒரு ஆண் வந்து ஒரு பெண்ணை வந்து எப்படி வன்கொடுமைகள் எதையுமே ஸ்டாப் பண்றதுக்கு ஆண்கள் மட்டும்தான் பெண்கள் மட்டும்தான் அப்படிங்கறத தாண்டி நம்ம எல்லாருமே முதல்ல பெண்கள்கிட்ட பேசணும். வீட்டுல முதல்ல பேசணும். நீ சேஃபா தான் ஃபீல் பண்றியா, நீ போற இடத்துல உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்னு முதல்ல பேசணும். அப்புறம் நம்மளோட ஒர்க் பிளேஸ்ல இருக்கக்கூடிய பெண்கள்கிட்ட நீ எப்படி வேலை பாக்குற, உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு அவங்க கிட்ட பேசணும். அண்ட் எங்க ஒரு இடத்துலயுமே ஒர்க் பிளேஸா இருக்கட்டும் இல்ல வீடா இருக்கட்டும் இல்ல நீங்க போற எந்த இடமா இருந்தாலும் பெண்களுக்கு எதிராக ஏதாவது ஒன்று நடக்கும்போது யூ ஷுட் பி த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டு ரேஸ் யுவர் வாய்ஸ் அண்ட் தென் ஆஸ்க் ஃபார் இட். நீங்க அது பெண்களா இருக்கணும் ஆண்களா இருக்கணும் அப்படின்னு எந்த ஒரு கட்டாயமும் கிடையாது. ஸோ அஸ் எ சொசைட்டி ஒன்லி வி கேன் சேஞ்ச் இட். அண்ட் அதோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா நான் இந்த சைக்கிள் நான் பாக்குறேன். கிளாட் டு பி ஹியர். விசாகா கமிட்டி எல்லா ஆஃபீஸ்லையும் ஐ திங்க் எல்லா இனிஷியேட்டிவ் பாஷா இருக்கட்டும், விசாகா கமிட்டியா இருக்கட்டும், எதுவா இருந்தாலும்
அது எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவ்ங்கிறது வந்து உள்ள இருக்க மக்கள் தான் நிர்ணயிக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம கமிட்டிக்காகவோ கவர்மெண்ட்டுக்காகவோ வெயிட் பண்றதை விட நம்மளே அந்த ஃபர்ஸ்ட் சேஞ்சா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆன் திஸ். வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சி இந்த ஹாஸ்பிட்டல் நடக்கிறதுல முதல்ல அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள். ஏன்னா நம்ம டாக்டரும் சரி 2 சிஸ்டரும் அழகாக பேசினாங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய கருத்து என்னன்னா, வியூ ஆஃப் இந்த பெண்கள் ஆண்கள்ங்கிறது 2 பாலினம். அந்த 2 பாலினமும் எங்கேருந்து வருதுன்னா, நம்ம கிராமத்தில் வீட்டிலிருந்து தான் வருது. அந்த வீட்டிலிருந்து வரக்கூடிய இடத்துல இருந்தே நம்ம சமத்துவத்தை சொல்லிக் கொடுக்கறது முன்னோர்கள்லாம் ஒரு பாதையில் இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ விஞ்ஞான உலகத்தில் நம்ம கொஞ்சம் மாற்ற வேண்டியது இருக்குது. ஸோ இன்னைக்கு அவேர்னஸ் என்னன்னா, சைக்கிள் ரூட்டில் இருக்கலாம், மருத்துவ ரூட்டில் இருக்கலாம், அரசாங்கங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பல கோணத்தில் நிறைய திட்டங்கள் கொண்டு வராங்க. ஆனால் இன்னும் அது ரீச் ஆகலைங்கிறது என்னுடைய ஒரு பார்ட். ஏன்னா நான் கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் ஒரு 18 வருஷம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சோஷியல் வெல்ஃபேர் இருந்தேன். அது மகளிருக்கான ஒரு துறை. அந்த துறையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய திட்டங்கள் இருக்குது, பெண்களுக்கு அவேர்னஸ் கொடுக்கக்கூடிய திட்டங்கள் இருக்குது. பட் அது இன்னும் டீப் லெவலில் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் தான் அந்த கிராமத்து, பஞ்சாயத்து, நகராட்சி, முனிசிபாலிட்டி கொண்டு போய் மக்களுக்கு அவேர்னஸ் ஏற்படுத்தணும். இந்த மாதிரி மருத்துவ டாக்டர்கள் மூலமாக, சைக்கிளிங் மூலமாக நிறைய அவேர்னஸ் ஏற்படுத்தினாலும் பட் நம்ம வீட்டிலிருந்து உருவாகும் பொழுது தான் நிச்சயமாக அது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகும். இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் எல்லா இடத்துலையுமே அவேர்னஸ் இருக்குது. இருந்த போதிலும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும், ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும், ஒவ்வொரு ஊர்லையும், ஒரு கிராமத்திலையும் உருவாக்கும் பொழுது உங்களை மாதிரி மீடியாக்கள் வந்து அதை பற்றி நிறைய செய்திகள் போடுறீங்க. இன்னும் அதை பற்றியே நிறைய போடும்போது தான் மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை பிறக்கும். ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பார்க்குற காலத்தில் என்னுடைய கிராமத்தில் அக்கா தங்கச்சிங்கெல்லாம் இருக்கும். அங்கே ஒன்றும் பெரிய இஷ்யூவாக தெரியல. ஆனால் சில நகரங்கள், தெரியாத பகுதிகளில் தான் தவறுகள் நடக்குது. அந்த தவறுகள் நடக்கிறத அரசாங்கங்கள் மிகப்பெரிய லெவலில் ஒரு குழு அமைச்சு கண்காணிக்கணுங்கிறது என்னுடைய வேண்டுகோள்.